का बनाया हुआ है, तुम लोग का तो मेहनत का होता नहीं है। इधर से खाऊं, उधर से खाऊं, उधर से खाऊं, उधर से खा के तुम लोग ये काम करते हो। कोई भी हो, जहाँ कुर्सी मिलती है वहाँ पैसे के चक्कर में रहते हैं, समझे? ये पैसे के लिए कर रहे हैं वो। कोई एक प्रोजेक्ट नहीं करने को बोलता है वो। कभी बोलता है मैं महात्मा गांधी का फोटो बनाता हूँ, कभी बोलता है मैं ये बनाता हूँ, कभी वो बनाता हूँ। जो है उसकी तो साफ सुथरा जगह होती नहीं है। यही है गांधी का स्टैचू इधर, साल में एक बार 2 अक्टूबर को खाली सब आते हैं, लिपाई पोताई करते हैं और चले जाते हैं। बाकी टाइम कचरा पड़ा रहता है वैसे ही। यहाँ भी बना के वैसे ही करेगा क्या? अरे हम सब आराम से है, जी रहे, एक परिवार हम लोग बने, उसको अच्छा नहीं लग रहा ये है? हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा घर है, हम नहीं छोड़ेंगे। और बहुत सारी जगह है, कहीं भी बना ले, बहुत जगह है। इतना आर्मी का जगह लिया सुनते हैं, उसमें बना ले, हमको छोड़ दे। क्यों हमको हटा के कर रहा है? नहीं तो हमको ऐसा बिल्डिंग बना के दे दूसरा, उसमें जाएंगे हम। घर तो नहीं देंगे हम, चाहे कुछ भी कर ले। ये सही है, हम खाली बोलना बोल के नहीं है, हम सही बता रहे हैं। हमारी जान दे देंगे मगर ये नहीं देंगे। लोग देश के लिए क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने, हम अपने अपार्टमेंट के लिए नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। अपनी जान दे देंगे हम लोग, मगर अपार्टमेंट नहीं देंगे। और हमारी बद्दुआ कंपलसरी लगेगी। अगर वो इंसान है तो समझ जाए, अब से भी हट जाए, हम लोग माफ़ कर देंगे उसको। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहे से रिक्वेस्टेड में बात करना चाह रहे हैं कि मूसी रिवर प्रोजेक्ट से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गांधी सरोवर बना रहे वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत पुराने हैं, यहाँ पे रह रहे, बहुत टाइम से रह रहे, सब मिल के रह रहे। कम से कम 10,000 लोग हैं यहाँ पे ए और बी ब्लॉक में। तो यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ ऐसे हैं जो बूढ़े बड़े ज़ईफ़ लोग हैं, जिसके फैमिलीज़ बाहर है, किसके बच्चे बाहर है। अब मेरे भी फैमिली में मेरे भी हमारे पास भी बच्चे स्कूल में जाते हैं, आस पास इधर ही हमारे ऑफिस बच्चे होंगे मेरे हस्बैंड का। तो हम लोग और कहाँ पे जाना, कैसे करेंगे? और एक एक घर है जिसका, उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए आपके पास क्या प्लान है? वो हमारे लिए क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट आपको लेना है, हम देंगे। अभी पहले तो हमारा प्लान ही नहीं है देने का, लेकिन आपके पास हमारे लिए क्या प्लान है? अगर कुछ प्लान है तो वो क्लियरिटी भी नहीं है हमारे पास। जब भी आ रहे हैं हमको बुला रहे बार बार, वहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है। उसके पहले BLO ऑफिस वहाँ पे बुलाए, हम गए सब लोग पूरे मिलके, कोई प्लान नहीं बताया आप लोग। अभी भी कोई भी प्लान नहीं बताया। हम लोग जो मॉर्निंग में 11 o'clock को गए, 3:30 को वापस आए। खाली बातें करें, लेकिन कोई प्लान हमारे से हमको क्लियरिटी नहीं मिला। अगर हमको क्लियरिटी नहीं मिला तो हम कैसा मतलब स्टेप लेंगे, सोचेंगे। और आगे के लिए हमको अभी घर अगर छोड़ना है तो हमको लिए हमारे पास कोई प्लान हमारे पास नहीं है, जब तक आप कोई प्लान बताए नहीं। तो हमको जो है ना यहाँ पे ही स्टे करना है। तो हम हमारे आसपास सब यहीं है, स्कूल यहीं है, पढ़ाई यहीं है, ऑफिस यहीं है, तो हमको यहीं रहना है। तो मैं अभी भी वही बोलूँगी, आपको बार बार वही बोलूँगी, रिक्वेस्टेड बोलूँगी कि आप जो है ना प्लीज़ हमारे लिए, हमारा प्लान जब तक क्लियरिटी नहीं आएंगे हम कोई चीज़ के लिए सोचने वाले नहीं है। और हम लोग यहीं पे रहने वाले, यहीं पे रहेंगे, सब मिल के रहते हैं। और बहुत अच्छे हमारे ये है बॉन्डिंग है सब लोगों की। बहुत टाइम से 10-15 साल से सब लोग बॉन्डिंग के साथ रहते हैं हम लोग। हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम बहुत अच्छे से रहते हैं सब मिलजुल के। तो प्लीज़ हमारे को, मैं क्या बोलेंगे, रिक्वेस्टेड है कि आप हमको जो है ना बार बार हराश करने से बेहतर है आप क्लियरिटी से बात करिए, फिर हम सोचेंगे हम क्या करें। ఓకే, మీరు ఇందిరం ఇల్లు కట్టిస్తున్నారండి హోమ్లెస్ వాళ్ళకి. మేమంతా ట్యాక్స్ పేయర్స్. మా డబ్బులు తీసుకుని మమ్మల్ని బయటికి వెళ్ళగొట్టేయండి మాకు. అంటే పక్కన ఇందిరం ఇల్లు కట్టిస్తారు, వాళ్ళకి ఇల్లు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా, ఇల్లున్న వాళ్ళని ఖాళీ చేయమంటారు ఏంటండి? ఎంతవరకు సమంజసం అది? మేము ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళమండి. మొదటి నుంచి అదే మాట చెప్తున్నాం, ఇప్పుడు కూడా అదే మాట చెప్పాం. నిన్న RDOతో కూడా సమావేశం ఉన్నప్పుడు కూడా అదే మాట చెప్పాం, స్పష్టంగా చెప్పాం. మేము నేను ఇక్కడి నుంచి కదిలే ఉద్దేశం లేదు మాకు, మేము ఇక్కడి నుంచి కదలం. సార్, గతంలో వెంకటరెడ్డి అని RDO ఉండేవాళ్ళు, మీకు ఇంత ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మరి అప్పట్లో 2-3 ఆప్షన్లు చెప్పారండి. అంటే ఎక్కడున్నా మీకు ఇదే సేమ్ ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయో అన్ని ఎకరాలు మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము, ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్పన్నారు. అదొక ఆప్షన్ చెప్పారు. అయితే మేము దానికి కూడా మేము ఒప్పుకోలేదండి. మేము ఇక్కడి నుంచి కదిలే ఉద్దేశం లేదు మాకు అనే మాట మీద ఉన్నాం మేము. అయితే ఇప్పుడు ఏ ఆప్షన్స్ లేవుటండి. ఇప్పుడు నేను RDO స్పష్టంగా చెప్పారు, ఆప్షన్స్ ఏం లేదని మీరు ఖాళీ చేయాలి అని అన్నారు. మేము ఖాళీ చేయమని చెప్పాం, అదే మాట మీద స్పష్టంగా ఉన్నాం. ఎప్పుడు అదే మాట చెప్తాం. అది మీరు ఖాళీ చేయమన్నారు, మరి RDO ఏమన్నారు? RDO అంటే మేము గవర్నమెంట్ ఈజ్ రెడీ టు టేక్ అని చెప్తున్నారండి. అంతవరకే వాళ్ళు చెప్పారు, ఇంక మిగతా ఏ విషయాలు మాట్లాడలేదు. అది విషయం. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీ సాక్షిగా మధు పార్క్ రిడ్జి వదిలేసి చెప్పారు. అది కూడా చూపించాం ఆయనకి, RDO గారికి అది కూడా చెప్పాం. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక మాట చెప్తున్నారు, మీరు ఒక మాట చెప్తున్నారు, మాకు ఈ రెండింటికి కొరిలేషన్ అవ్వట్లేదు, ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పి అడిగామండి. ఆయన ఏం సమాధానం చెప్పలేరు. అది విషయం.
గాంధీ సరోవర్ కట్టడానికి మధు పార్క్ రిడ్జ్ అపార్ట్మెంట్ కంపల్సరీగా అవసరమా? అవసరం లేదండి మా దృష్టిలో అయితే. ఎందుకంటే ఎంఆర్సీడీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లో ఎక్కడా కూడా ఇక్కడ గాంధీ ప్రాజెక్ట్ వస్తుందని లేదండి. ఇక్కడ బిల్డింగ్ వస్తున్నప్పుడు మాకు ముందు బఫర్ జోన్ అని భయపెట్టారు. అప్పుడు నేను అడిగితే బఫర్ జోన్ మీకు సంబంధం లేదంటున్నారు. ఒక్కసారి ఒక మాట చెప్తున్నారు. నేను మా వాళ్ళు అడిగారు, మీరు అంతకుముందు బఫర్ జోన్లో ఉంది, మీకు సగం పోతే ఇంక మీ బిల్డింగ్ వాల్యూ ఉండదు అన్నారు కదా అని అడిగితే బఫర్ జోన్కి మీకు సంబంధం లేదన్నారు. మరి ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు? ఇప్పుడు ఇదే చెప్తాను. వాళ్ళు చెప్పే పాయింట్ ఒకటేనండి, మేము డెఫినెట్గా తీసుకుంటామని. మేము చెప్పే మాట మేము ఇవ్వమని చెప్పేసి ఇది గాంధీ సరోవర్ వద్దు, బఫర్ జోన్ లో లేదు అంటున్నారు. మరి దేనికోసం మధు పార్క్ రిడ్జ్ అపార్ట్మెంట్ కావాలి? వాళ్ళే క్లారిటీ ఉండాలి, వాళ్ళే చెప్పాలి. మాకు ఎందుకు తీసుకున్నారో వాళ్ళే చెప్పాలి. సార్ మీరు కూడా వెళ్ళారా నేను ఆర్డీఓ ఆఫీస్కి? వెళ్ళాం మేడం, నేను మా పాపతో కూడా వెళ్ళాం. మాకు 2 అపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. అంతా ఆయన ఆర్డీఓ గారు రెస్పాండ్ చేయలేదు ప్రాపర్గా. చివరి దశలో ఏంటంటే ఒక 70 మందికి తీసుకున్నారు ఇంటర్వ్యూలు. అంటే ఆ తర్వాత గ్రూప్గా పెట్టేసి తన టైంని తనకు అనుకూలంగా చేశారు, కానీ పబ్లిక్ అనుకూలంగా ఏమి ఇంటర్వ్యూ చేయలేకపోయారు. రిమైనింగ్ గ్రూప్గా పెట్టేసి ఏదో 2 మాటలు చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు. అది కరెక్ట్ కాదు. ప్రజలు ఇంత కష్టపడి మీరు లెటర్ ఇచ్చినప్పుడు, మేము వచ్చినప్పుడు మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి, మీరు ఎదురు చూడాలి. మా గురించి మాకు కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీ మాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ. మేము వచ్చినప్పుడు మీకు వెళ్ళిపోతే మాకు అపాయింట్మెంట్ ఉందా, కరెక్ట్ కాదు. ఇంత వయసు వచ్చి ఈ వయసులో మాకు ఇంత టెన్షన్ ఈ గవర్నమెంట్ మీ ద్వారా చేస్తుందంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు. మీరు ఇప్పటికైనా పునరాలోచన చేసి మమ్మల్ని మాతో సహకరించి మేము మీతో సహకరిస్తాము ఖచ్చితంగా. ఇది ఇలా హ్యాపీగా ఉందాం. అంతేగాని మీరేదో మమ్మల్ని భయపెట్టేస్తే మేము అపార్ట్మెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితిలో లేము. ఆచన్పల్లిలో నాకు భూమి ఉండే 3 ఎకరాలు అయితే 8 lakhs నుంచి నేను అమ్మాను. అది అమ్మి ఇక్కడ ఇల్లు తీసుకున్నా. ఈ రోజు అక్కడ ఆటో నగర్ అయింది. 2 లక్షలు ఒక ఎకరం ఉంది ఇప్పుడు అక్కడ. అయితే ఆయన కూడా అన్నారు అవునమ్మా వాస్తవమే అని. అయితే నేను అక్కడ నష్టపోయాను. కానీ నేను ఇల్లు తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ అంటే రేట్ పెరుగుతప్పుడు కూడా నేను బాధపడలే. పోనీలే అది మన అదృష్టంలో లేదు, అమ్మినప్పుడు ఎక్కువైంది అనుకున్నా. నేను 15 years నుంచి ఇక్కడ ఉన్నానమ్మా. ఇప్పుడు అది పోయింది, ఇది కూడా ఇల్లు ఉండదంటే నేను ఎక్కడ పోవాలా? నాకు ఆరోగ్యం బాగుండదు, నేను క్యాన్సర్ పేషెంట్ని. నాకు ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే హాస్పిటల్ దగ్గర ఉంది, మా బాబు ఒక్కడు సంపాదించేవాడు. ఇప్పుడు ఇల్లు వదిలేసి పోవాలా అంటే మేము ఉన్న భూమి అక్కడ అమ్ముకున్నాం. ఇప్పుడు ఈయన ఏమి ఇస్తాడు, ఏం చేస్తాడు, ఏం భరోసా లేదు. అయినా ఆయన ఇచ్చిన దాంట్లో అక్కడ మాకు ఏం ఇల్లు వస్తుందని కూడా భరోసా లేదు. మరి ఎందుకు తీసుకున్నాడమ్మా? మేము ఉన్నదానికి ఉంటాం, మేము పోయి మాకేం లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడుగుతలేము కదా. అడుగుతున్నామా మేమన్నా పోయి సీఎం గారు మాకేమన్నా ఇవ్వండి, మాకు సరిపోతలేదని అడుగుతాం లేదా? మేము ఉన్న దాంట్లో మేము ఉంటామమ్మా, మాకు వదిలేస్తే చాలా బాగుంటది అని అది ఒకటే ప్రార్థన, ఇంకేం లేదమ్మా. సీఎంఏ చెప్పారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా మధు పార్క్ రిడ్జ్ వదిలేస్తాం అన్నప్పుడు, మరి సీఎంకు తెలియకుండానే ఆర్డీఓ నోటీస్ ఇచ్చారు అనుకోవచ్చా? ఎట్లా ఇస్తారమ్మా? ఆయన పర్మిషన్ లేకుండా ఎట్లా ఇస్తారు చెప్పండి? మేము ఎప్పుడు ఆయనకు ఒక చిన్న తమ్ముళ్ళలాగా అట్లా అనుకున్నాం, కానీ మాకు ఇట్లా ఇల్లు వాకిలు అంతా వదిలేసి ఎక్కడో పంపిస్తారని మేము అనుకోలేదమ్మా. సరే ఆయన అన్న దాంట్లో కూడా వాస్తవం లేదు కదా. అయితే వాళ్ళు 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండ్రు, కానీ అది ఒక్కటి కూడా ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు 4. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఒకటైతే డబ్బులు ఇస్తాము, లేకుంటే రెడీ టు మూవ్ అపార్ట్మెంట్ ఇస్తాం, లేకుంటే జాగా తీసుకొని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఈ మధు పార్క్ రిడ్జ్ ఎలా ఉందో అట్లా కట్టిసి ఇస్తాం. మధు పార్క్ రిడ్జ్ లో ఉన్నట్టు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కట్టిస్తా ఉన్నారు. ఇలాంటి ఎమోషన్, ఇలాంటి ఆప్యాయత ఇలాంటిది ఇస్తారా మరి? అదే అని ఆయన అట్లా ఇస్తా అంటే మేమేమనుకున్నామంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నామో ఇలాగే అపార్ట్మెంట్ దొరికితే మేము అలాగే పోయి ఉంటాం అందరం. ఎవరు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉంటారు, ఎవరు సెకండ్ ఫ్లోర్ ఎవరు పక్కన ఉన్నారు అట్లనే ఉంటాం. మాకు ఇట్లా కట్టించి ఇవ్వమండి, మేము అలాగే ఉంటాము. ఇప్పుడు కూడా అదే అంటే అదే ప్రేమతోని అదే దీంతోని ఉంటాం. ఇక్కడ అందరు మేము ఎంత కలిసి ఉంటామంటే ఒక్కళ్ళు ఇప్పుడు ఒక కేక వస్తే 4 వస్తారు, అట్లా ఉన్నాం. ఇప్పుడు మాకు ఎక్కడో ఇప్పుడు మనిషి దిక్కుకొక్కళ్ళు అంటారు చూడండి. ఇప్పుడు ఒక్క ఫ్యామిలీలో ఒక్కొక్క మనిషి ఒక్కొక్క దగ్గర అయిపోయిందని అలా గతి అవుతుంది ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే. మరి ఇట్లా గట్టి ఇవ్వమనండి, మేము ఇలాగే ఉంటాం. టైం బాండ్ ఇచ్చారా? లేదమ్మా, ఈ టైం బాండ్ ఇవ్వలే ఏం మాకు. అంటే మీరు పోతే ఇంత ఇస్తామని అనరే. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో మాకు అసలు ఇల్లు వస్తుందో లేదో అని కూడా తెలియదు. ఎట్లా మీరు టెన్షన్ పడకండి, మీతో పాటు టెన్షన్ పడకండి, మీతో పాటు చాలా ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారమ్మా. అట్లా అనుకొని ఇప్పుడు అందరి పరిస్థితి వేరే వేరే ఉంటదమ్మా. అందరి పరిస్థితి వేరే వేరే ఉంటారు కదా. చాలా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉన్నారు.
ఇప్పుడు కొందరికి అంటే ఉండొచ్చు, కొందరికి ఉండకపోవచ్చు. మరి లేని వాళ్ళు ఎక్కడ పోవాలా? ఇప్పుడు నాకు ఒక్కడే బాబు ఉన్నాడు, తాను జాబ్ చేస్తాడు, నాకు చాలా మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, నాకు చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంటే నేను అంటే ఖర్చుతోనే బతుకుతున్నా అనుకోండి, డబ్బులు పెట్టే బతుకుతున్నా నేను. ఇప్పుడు ఇప్పుడు అది నాకు చూసుకుంటాడా ఆయన? ఇప్పుడు ఇల్లు చూసుకోనికి వెళ్తాడా? కష్టం కదమ్మా. ఇప్పుడు నేను కూడా ఆయన మీద అట్లా